जपजी साहिब दी चल रही है विचार। अज 16वीं पौड़ी दी आपां करनी आ विचार, जिहदे अंदर बहुत गहरा ज्ञान सानू पातशाह ने दिता। पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान। संसार च आपां देखते हैं पिंडां दे अंदर पंचायतां चुनिया जांदियां, पंच सरपंच चुने जाते हैं। वो अच्छे इंसान चुने जाते हैं जिन्हां दे अंदर गुण होण। ते वो जिथे भी फिर दुनियादारी का कोई दरबार आ, कोई दफ्तर आ, कोई इकट्ठा, उत्थे उन्हां दा थोड़ा बहुत आम लोकां दे नालों सत्कार हुंदा। इत्थे हुण पातशाह जिहड़ी आपां नूं विचार समझा रहे आ, ये अपने मन दी विचार है, बहुत गहरी। पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंच कहंदे ने पंजां नूं, क्योंकि ये सृष्टि दे अंदर पंज जिहड़ी गिणती आ, इहदा बड़ा महत्व है। सारी सृष्टि अकाल पुरख वाहिगुरू ने पंज तत्तां द्वारा तैयार की है। पंच तत्त कर सृष्ट सब साजी। जिन्ने अपने शरीर ने ये पंज तत्तां तो तैयार हुंदे ने, ते पंज ही ये काल दे दूत ने, जिन्हां नूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दा नाम दिता गया। एक अवस्था है जदों परमात्मा की सेवा सिमरन इंसान करदा, अपने अंदर सिमरन करदियां करदियां पंज शब्द प्रगट हुंदे ने। जदों वो शब्द अपने अंदर प्रगट हुंदे तां इन्हां पंजे काल दे दूतां नूं इंसान जित लैंदा, काल दे उपर फतेह पा लैंदा, जिस नूं आपां आनंद साहिब दी बाणी च रोज पढ़दे हां, सुणदे हां। बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। ये पंज शब्द साडे अंदर धुनां दे रूप च प्रगट हुंदे ने, जिन्हां दा महाराज ने ज्ञान भी दिता। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे बजे रबाबा। करनी मध बंसरी वाजे, जिहबा धुन आगाजा। निरत करे कर मनुआ नाचे, आने घूंगर साजा। आ जिहड़े अपने नेत्र ने ये तपड़ियां वांग वजदे ने। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे बजे रबाबा। अपने मस्तक दे विचों रवाब वर्गी आवाज। करनों मध बंसरी वाजे, कन्नां दे विचों बंसरी वर्गी आवाज। जिहबा धुन अगाजा, रसना दे उपर शब्द की धुन की आवाज दसी गई है। निरत करे कर मनुआ नाचै, आने घूंगर साजा। फिर साडा मन जदों निर्मल हो जाता, वो परमात्मा दे अगे नचदा। नाच मन तू गुर के आगे। बेशक अज दुनिया के अंदर आपां वेख रहे हैं, इन्हां पंगतियां का आसरा लेके बहुत सारिया संस्थावां दे अंदर जदों उन्हां दा कोई संत गुरु मनदे आ, जिन्हों वो आउंदा, लोग उहदे अगे तन करके नचदे आ, क्योंकि भरम दे अंदर पा दिते गए। ते पंगती ये बोली जाती, नाच मन तू गुर के आगे। इधर अंदर की गल की गई है, जदों साडे ते मालिक की कृपा हुंदी, साडा मन फिर नचदा। निरत करे कर मनुआ नाचै, आने घूंगर साजा। वो फिर जिहड़े निरत करन वाले लोग आ, जिस तरह उन्हां दे घुंगरूआं की आवाज़ सुनदी आ, इहो जिहियां आवाज़ां साडे अंदर प्रगट होणीआं शुरू हो जांदियां। जिन्हां इंसानां ने परमात्मा की बंदगी करके, सेवा सिमरन करके
ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿਤਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾਉ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਹਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਜਦਾ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੱਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਜੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹੀ ਪਾਂਡਵ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਪੰਜ ਹੀ ਦੂਤ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਰ ਨਾ ਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰਰਾ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ 5 ਪੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ
ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਤੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਵੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। 5 ਪੈਸੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆ 5 ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਰਾਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਵਸਤੂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੰਬੂ। ਉਹ ਘਾਹੀ ਝੱਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 5 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਲੈ ਇਹਦੀ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਸੁਹ ਹੈ ਦਰਰਾ ਜਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜੇ, ਸਹਿਜ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਟੇ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਪਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਸ਼ਾਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੇਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਐਡੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤਾ, ਐਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਠੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਬਲਦ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ? ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਆ ਧਰਤੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦ ਮੰਨੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਹਿਲਦੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਭੁਚਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੇ ਕਿ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਸਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਤਾਲ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 184 ਜੂਨ ਸਵਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਚਾ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਭ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਊਗਾ। ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ, ਰੱਤੀਆਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਰੱਤੀ ਚੁਰੱਤੀ ਮਾਸੇ ਮਾਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਲੇਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕਾਣ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੈਸਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਐਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਇੱਥੇ ਕੂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਾਕਤ, ਜ਼ੋਰ। ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਐਸਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਫਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮੱਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਣ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਬਈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੌਣ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਨਾਦ, ਤੂਰ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੌਣ ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਤੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤਰਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੁੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਧੰਦੂ ਘਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਇਹ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਧੰਦੂ ਘਾਰੇ ਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਕ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਧੰਦੂ ਘਾਰੇ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਧੰਦੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਜਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਆਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਤ ਬਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਹੁ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਦਰਿਆ ਵਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹ ਖਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਖਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਬਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਬਈ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਏਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੌਣ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਪਾਵਰ ਆ, ਸਭ ਪਖੰਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਉਂ ਭਜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਡ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲੀ ਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਆ, ਨਾਸਵਾਨ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾਸਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ,
सारा कुछ पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान। जे असी उत्थे तक साडी सुरती पहुंच जाती है तो प्रवान हो जाएंगे मालिक की दरगाह च। प्रधान कहता पंच कहता ਇਹਦੇ वास्ते गुरमुख प्यारिओ आपां नूं ਇਹ गुरमंत्र ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਚ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਭਿਆਸ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ